તો બીજી બાજુ રાજ્યમાં 7 દિવસ પણ છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થતા આગાહી છે તો 25 થી 27 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા છે। દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે। સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કિનારે ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવાયા। 55 પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે। એવામાં માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે। તો મુંબઈથી એસોસિએટ એડિટર અમિત રાય જોડાઈ ગયા છે અને અમદાવાદથી સંવાદદાતા મૌલિક ઉપાધ્યાય જોડાઈ ગયા છે। શરૂઆત કરવી છે અમિત, मुंबई જે પ્રકારે અત્યારે વરસાદી માહોલ છે, खास કયા વિસ્તારો વરસાદમાં પ્રભાવિત થયા છે? देखिए, निश्चित तौर पे कल हमने देखा कि दिन भर जो है अच्छी धूप खिली थी, गर्म मौसम था और देर शाम होते ही मुंबई के आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई। साउथ मुंबई और सबब मुंबई में अच्छी बारिश हुई, पालघर जिले में अच्छी बारिश हुई, ठाणे में अच्छी बारिश हुई, जिससे मौसम में जो है थोड़ा बदलाव देखने को मिला। अब तो लोग मजाकिया अंदाज में ये भी कह रहे हैं कि शायद पूरे साल ये बरसात ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि अक्टूबर जो है खत्म होने आ गया और बारिश शुरू है। अगर आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज मुंबई, ठाणे, पालघर और कोंकण का जो तटीय क्षेत्र का इलाका है यानी सिंधुदुर्ग और रायगढ़, यहाँ पर जो है येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। मुंबई में जो है अधिकतम जो 33 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा सकता है और न्यूनतम जो है 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है दर्ज किया जा सकता है। और मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी कि यहाँ पर जो है हवा में नमी ज्यादा होने के कारण उमस भी रहेगी, यानी दिन में धूप रहेगी और देर शाम होते ही जो है यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो है आगाह कर दिया है कि येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है यहाँ पर। और साथ ही साथ पालघर में भी बारिश हो सकती है, नवी मुंबई में भी हो सकती है और कोंकण के तटीय क्षेत्रों के इलाकों में यानी रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में भी बारिश आज होने के आसार जो है मौसम विभाग ने जो है जताए हुए हैं। मछुआरों को समुद्र के किनारे जाने से मना किया गया है और कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, चाहे वो बीएमसी हो, हवामान विभाग के लोग हों, मौसम विभाग के लोग हों, मुंबई पुलिस है, वो अलर्ट पे नजर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मौसम, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। धूप जो है एकदम खिली हुई नजर आ रही है सुबह सुबह का। और जो यहाँ पे आज येलो अलर्ट जारी किया गया उसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि दिन में धूप हो सकती है और देर शाम होते ही जो है कल जैसा जो है वापस बारिश शुरू हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बारिश होने से थोड़ा बहुत जो है लोगों को जो है मौसम में बदलाव देखने को मिला है, लेकिन जैसे अभी का समय है कि बारिश नहीं हो रही है तो अभी जो है उमस पड़ रही है। लेकिन आज के दिन जो है मुंबई, ठाणे, पालघर और जो कोंकण का तटीय क्षेत्र का इलाका है यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। બિલકુલ મૌલિક, આપના તરફ આવું। મૌલિક, જે પ્રકારે હવામાન વિભાગે આગાહી વ્યક્ત કરી છે, અલગ અલગ રાજ્યના વિસ્તારોમાં સૌરાષ્ટ્ર સહિતના જે વિસ્તારો છે ત્યાં યલો એલર્ટ મુજબ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। દરિયો ન ખેડવા માટે માછીમારોને સૂચના આપવામાં આવી છે અને એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે લગભગ ડિસેમ્બર 22 સુધી આ પ્રકારનું માવઠું રહેશે, એટલે કે 22 તારીખ પછી કડકડતી ઠંડીનો જે અહેસાસ છે તે રાજ્યવાસીઓ કરી શકશે। હવામાન વિભાગ મુજબ કયા ખાસ વિસ્તારો આ વખતે માવઠાથી પ્રભાવિત રહેશે? બિલકુલ સંજીવની, જે રીતે આગામી 7 દિવસ છે તે દરમિયાન રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી છે અત્યારે હવામાન વિભાગે કરી છે। આગામી 2 દિવસ છે 25 થી 27 દરમિયાન કેટલાક વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ તો કેટલાક વિસ્તારમાં મધ્યમથી હળવો વરસાદ છે તે વરસી શકે છે। ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તાર છે ત્યાં વરસાદની આગાહી છે હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે દરિયા કિનારે પણ 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની પણ આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે અને તેને જ લઈને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચન છે તે પણ કરાયું છે। જો કે અત્યારની વાત કરીએ તો રાજ્યના વાસીઓ છે તે ત્રેવડી ઋતુનો અહેસાસ છે તે કરી રહ્યા છે, કારણ કે સવારે અને રાત્રે ઠંડી, બપોરે ગરમી અને કેટલાક દિવસો દરમિયાન વરસાદનું પણ જોર છે તે જોવા મળી રહ્યું છે। ગઈકાલે રાજ્યના અનેક વિસ્તાર છે ત્યાં વરસાદ જોવા મળ્યો હતો, જેમ કે વલસાડના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો, વાપી આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ જોવા મળ્યો હતો, બીજી બાજુ બોટાદમાં પણ વરસાદી ઝાપટા છે તે જોવા મળ્યા હતા। એટલે આમ રાજ્યના વાસીઓ છે તે તેવડી ઋતુનો અનુભવ છે તે કરી રહ્યા છે અને હજુ પણ
આગામી દિવસોમાં વરસાદ છે તે યથાવત રહેશે, એટલે આ પ્રમાણે રાજ્યવાસીઓ છે ગરમી, ઠંડી અને વરસાદનો અહેસાસ છે તે કરી રહ્યા છે. જી, ધન્યવાદ મૌલિક અને અમિતાભ બંનેનું સમગ્ર જાણકારી બદલ. તો વરસાદની સંભાવના જે પ્રકારે હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે મુંબઈના ભિવંડીમાં, તો વરસાદ છે જ, અને રાજ્યમાં પણ 22મી ડિસેમ્બર સુધી હવામાનમાં પલટો રહેશે અને 25થી 27 ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી છે. સાથે અનેક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની પણ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.